we read the one of the first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes blocking cold eyes search behind my shadow. Once again you read it. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. So father is telling to his son, my son. So they used to laugh with their hearts. పూర్వకాలం ఇంతకు ముందు people used to laugh with their hearts, అంటే హృదయపూర్వకంగా నవ్వేటువంటి వాడు. And they used to laugh with their eyes also, అంటే కళ్ళతో ఆనందంగా చూస్తూ ఆనందంగా నవ్వేటువంటి వాడు. But now everything is became as an artificial. How the people are laughing and how the people are looking. So, but now they are laughing with their teeth. There is no bliss in the smile also. Only the teeth, as a Colgate advertisement appearing in the teeth, that's all. There is no happiness. There is no full-fledged laugh on it. And even while they laugh also, there is that kind of crookedness is behind their eyes. This is the sentence that we are having. Eyes block cold eyes. That means కరుడు పెట్టినటువంటి శత్రుత్వం ఉన్నటువంటి కళ్ళతో చూస్తూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ పళ్ళు మాత్రం నవ్వుతూ ఉంటాయి. This is the way the people are laughing at present. This means it is an artificial laugh. There is no such a heartful and full happiness అనేది కనిపించట్లేదు. And come to the second stanza. And when we come to the second stanza, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts. But that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. So people used to shake hands with the heart in the olden days. But now people are shaking with their hands. But there is no heartfulness. And even when they are shaking hands also, they search for something else in my pocket. That means they want something benefit from me also. So you know that, like some examples we can say that one. So if anyone says that I bought a new bike, so what you will say? Okay, congratulations, good, you bought a new bike. Then what the other question? Next question we say that party. What about the party? So that means the expectations are there. So without an expectations we are not going to greet. When you greet anyone, we are having expectations. So this is also not good, the writer is telling them. And come to the third paragraph. And feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. And people used to say that, come, you can come to my home anytime, you can feel at home. So మా ఇంటికి రండి, ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి. సో ఇప్పుడు కావాలి ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు రావచ్చు అని చెప్తాను. బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ వన్స్ అండ్ ట్వైస్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ ట్వైస్, ఓ వీడు మళ్ళీ వచ్చేసాడు, the feeling will be there. You can see clearly. And even some people used to say that once or twice they will be happy, but third time if they see from the long back, and then with the door నుంచి చూడంగానే ఏం చేస్తారు నిన్ను, they will shut the doors itself. అంటే నీ మొహం మీద తలుపేసింది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. So that means people are not happy to have a company with you all the time. So there is always a nuclear. So this is the poet that says. So there is no heartful receiving, heartful hosting అనేటువంటిది కనిపించట్లేదు అని. And so by seeing all these things, what our author is telling, see, so I have learned many things, son. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత
వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం అంటే లాఫ్ చేసే విధానాన్ని చూసిన తర్వాత, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చే విధానం చూసిన తర్వాత, వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆతిథ్యం ఇచ్చే విధానం చూసిన తర్వాత, సో ఐ హావ్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ మై సన్. ఇవన్నీ చూసుకుంటే నేను చాలా నేర్చుకున్నానని చెప్తున్నాను కొడుక్కి. ఐ హావ్ లెర్న్ టు వేర్ మెనీ ఫేసెస్. ఏం నేర్చుకున్నాడంట? చాలా ఫేసెస్ని వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎలాగా? లైక్ హౌ ఐ వేర్ డ్రెస్. లైక్ డ్రెస్సెస్ అన్నటువంటి అంటే మనం బట్టలు ఏ విధంగా మాటలు మార్చుకుంటూ వేసుకుంటూ ఉంటామో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ a wedding party, so how you will wear a good dress you will wear. If you are coming to the college, you will wear uniform, and if you are going for sports, so you will wear the sports dress. In the same way, our author also telling that, so I have learned to wear the faces, many faces ni veskovaల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎలాంటి ఫేసెస్ అంట? హోమ్ ఫేస్. ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు హోమ్ ఫేస్ పెట్టాలని. సో ఆఫీస్ ఫేస్, ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫీస్ ఫేస్. అలాగే స్ట్రీట్ ఫేస్, స్ట్రీట్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు హోస్ట్ ఫేస్ అంటే హోస్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు హోస్ట్ ఫేస్ లాగా. కాక్టైల్ ఫేస్ అంటే సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తున్నప్పుడు కాక్టైల్ ఫేస్ లాగా పెట్టాల్సింది. అండ్ విత్ ఆల్ దేర్ కన్ఫార్మింగ్ స్మైల్స్. అది కూడా ఎలాగా? ఏ సమయానికి తగ్గడిగిన ఆ సమయానికి స్మైల్ కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. సో అంటే ఇట్ బికేమ్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్. అంటే ఎంత మాట్లాడాలి అంటే రోబోటిక్ వే ఆఫ్ లైఫ్కి మనం అలవాటు పడిపోయాము అని చెప్తున్నాను. సో లైక్ ఎ ఫిక్స్డ్ పోర్ట్రైట్ స్మైల్. అది కూడా ఎలాగంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్లో మనం ఇచ్చినటువంటి స్మైల్ లాగానే పళ్ళి ఇస్తూ హాయ్ హాయ్ అంటే. సో దెర్ ఇస్ నో బ్లిస్ ఇన్ ద స్మైల్ ఆల్సో. ఆర్టిఫిషియల్ లాఫ్ అంటే తెచ్చి పెట్టుకుని నవ్వడం అంటారు చూసారా, ఆ టైప్ ఆఫ్ లాఫ్ని మనం క్రియేట్ చేసి చూపిస్తుంటాం అన్నమాట. అంటే వాడి మనసులో, మన మనసులో వాడి మీద శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కనిపించదు. ఓకే ఓకే. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ way of behavior that we are doing. So then the author is telling that and another paragraph, and have learned to laugh with only my teeth. Alage em nechukundanda, he has learned even to laugh with only with teeth. ఎందుకని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అలా ఉంది కాబట్టి అలాగే నేర్చుకున్నాను. And shake hands without my heart. When I wish also, there is no heartful wishness. Just only say hi, hi, good morning, good morning. So this is the way that I have learned. I have also learned to say goodbye when I meet good readings. అంటే ఎప్పుడు మంచిగా గుడ్ బై చెప్పాల్సినప్పుడు ఏమిటి, నీకు అడగడిగా నీకు ఏదైనా కొనుందనుకో గుడ్ బై అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం. అంటే ఎదుటివాడు బాధపడుతున్నాడా, వాడు వింటున్నాడా లేదన్నటువంటి ఫీలింగ్ నీకు అనవసరం. బట్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ షార్ట్, మేక్ ఇట్ కట్ అండ్ గో. దట్ యూ సే బాయ్, గుడ్ బై. సో దట్ ఈస్ దట్ యు లెర్న్. అండ్ టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ వితౌట్ బీయింగ్ గ్లాడ్. సో గ్లాడ్ టు మీట్ అని చెప్పినప్పుడు కూడా దాంట్లో ఆ గ్లాడ్ అనేటువంటి కనిపించదు, ఆ హ్యాపీనెస్ కనిపించినటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అండ్ టు సే ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ నైస్ టు టాకింగ్ టు యూ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ బోర్డ్. సో ఎప్పుడు చెప్తామంటే నైస్ టు టాకింగ్ టు యూ అనేటువంటిది మనం బోర్ కొట్టినప్పుడు చెప్తాం. అంటే చాలు నీ సోదంతా ఆపేసేయి అని టైప్. అంటే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికేమ్ యాజ్ అన్ ఆపోజిట్ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది అని చెప్తాం. సో అవర్ ఆథర్ ఈజ్ fully disappointed with the present society and present people, how they are behaving అన్నటువంటి దాని గురించి. Their personality is made him to be sorrow, made him to cry, and made him to teach something to his son, and made him to teach his son to come out from that kind of artificial love నుంచి, artificial happiness నుంచి బయటికి రావాలి అని తన కొడుకుకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. And he says that, but believe me son, I want to be what I used to be. Son, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మేడం. So I want to be what I used to be. నేను ఇప్పుడు అలా ఉండాలనుకోవట్లేదు. ఎలాగా? ఆర్టిఫిషియల్ లవ్లో కానీ, అండ్ లాఫింగ్ విత్ టీత్ వితౌట్ వెరీ బ్లిస్, అండ్ విషింగ్ హిమ్ విత్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ వితౌట్ ఎనీ హార్ట్ఫుల్నెస్. ఎలా కాకోకుండా ఎలా ఉండాలంటున్నాడు? So giving a shake hand with the heartfulness and smiling with the not with the teeth but with the heart to smile చేస్తున్నట్టుగా ఉండాలి. And when we wish also, when we post also, we should give a heartful and with soulful heart తో bliss గా అందరిని విష్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాను. That means I want to be what I used to be. సో ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఎలా ఉన్నాను, when I was like you, this is the meaning చూడండి.
But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unclean all these muting things. అలాగే నేను ఈ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాను అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను. అలాగే ఐ వాంట్ టు అన్క్లీన్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అంతా కూడా తీసివేయాలి, క్లీన్ చేసేయాలనుకుంటున్నాను. అన్లర్న్, సారీ, ఓకే, అన్లర్న్. ఐ వాంట్ టు అన్లర్న్ ఆల్ దీస్ మ్యూటింగ్ థింగ్స్. అంటే ఈ మ్యూటింగ్ థింగ్స్ ని అన్లర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అసలు వీళ్ళన్నింటినీ నేర్చుకోదలుచుకోలేదు. అండ్ అనవచ్చు, ఐ వాంట్ టు రీలర్న్ హౌ టు లాఫ్. అలాగే నేను మళ్ళీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను హౌ టు లాఫ్. For my laugher in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. ఎందుకని నేను కనుక ఇప్పుడు అద్దంలో చూసుకుంటే నవ్వుతుంటే ఎలా కనిపిస్తుందంట, పాము కూరలు ఎలా ఏ విధంగా విషపూరితంగా ఉన్నాయో ఆ విధంగా నా నవ్వు కనబడుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ హౌ టు లాఫ్. అండ్ సో షో మీ సన్, ఏం చూపించమన్నాడు, హౌ టు లాఫ్, నేను ఎలా లాఫ్ చేయాలో చూపించు. షో మీ హౌ ఐ యూస్ టు లాఫ్ అండ్ స్మైల్. అలాగే నాకు చూపించు నేను ఏ విధంగా ఐ యూస్ టు లాఫ్ అంటే నేను అప్పుడు ఎలా మాట్లాడేవాడిని, ఎలాగా లాఫ్ చేసేవాడిని. అండ్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ వెన్ ఐ వాస్ లైక్ యూ. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెన్ ఐ వాస్ లైక్ యూ అంటే నా యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు, నేను చిన్నప్పుడే ఉన్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఎంత సంతోషంగా నవ్వుతూ అందరితో సరదాగా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా చేసేవాడినో ఆ విధంగా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద పోయమ్ ద పోయెట్ Gabriel O'Carroll says to his son.